ஒரு கொப்பளம் மாதிரி வந்தது தான் அது. அப்புறம் டாக்டர்கிட்ட போய் காமிச்சு அவங்கெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி விட்டாங்க. க்ளீன் பண்ணி அந்த டெண்டானில் கட் பண்ணிட்டாங்க. அதனால் நடக்கவே முடியல. ஒரு ஆள் பிடிச்சிட்டு தான் நடக்கணும். பாத்ரூம் போக எல்லாம் ரொம்ப சிரமமாக இருந்துச்சு. அப்புறம் இவர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போக சொன்னார் அவர். அப்புறம் நாங்கள் இங்கே ஒரே நம்பிக்கையாக வந்தோம். ஒரு 2 நாள்லேயே நல்லா எந்திரிக்க முடிச்சுது, என்னால் நடக்க முடிச்சுது. அப்புறம் വീട്ടിൽ 15 നാളിൽ പോയല്ലാന്നാറ്. നമ്മളോടൊപ്പം ഒരു കപ്പിളാണ്, തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നുള്ള കപ്പിളാണ്. മാത്രമല്ല കരാട്ടെ ചാമ്പ്യനാണ്, ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റ് ആയ ആളാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത്. അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ബയോ വെൽനെസ് എന്നുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാറിനെ കാണാൻ വന്നപ്പോഴാണ് അവിചാരിതമായി അവരുടെ കാണാനിടയായത്. വളരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന, വളരെ നടുക്കമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ പേര് സുഗുണ, അവരുടെ കാല് പൊട്ടി എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഭീകരമായൊരവസ്ഥയായിരുന്നു. അതൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാറാണ്, ന്യൂട്രീഷൻ ചികിത്സയുടെ ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാറാണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അവർ മലയാളത്തിൽ പറയില്ല, തമിഴിൽ ചൊല്ലും, തമിഴിൽ പറയും. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇത് കേൾക്കണം. കാരണം നിങ്ങളിലും പലർക്കും ഇതുപോലെ അനുഭവം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവമുള്ള ആളുകൾ ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാറിനെ കാണാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഈ 2 കപ്പിൾ. நான் கராத்தே மாஸ்டர் இன்டர்நேஷ்னலில் இந்தியன் நம்பர் கோல்டு மெடலிஸ்ட். பேர் தேவராஜ். நான் தாய்ச்சி மாஸ்டராக இருக்கேன். ஸோ என் ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தர் தாய்ச்சி ஸ்டூடெண்ட். இப்போ சார்கிட்ட வந்து ஸ்ரீகுமார் டாக்டர் 20 இயர்ஸாக ஃபேமிலி பார்த்துட்ருக்காங்க. ஸோ இவங்க வந்து கராட்டே ஒரு ரொம்ப ஸ்டெப்ஸ் என்னது, ஒய்ஃபு கராட்டே நேஷனல்ஸ், 2 பேரும் இன்டர்நேஷ்னல்ஸ், நேஷனல் மெடலிஸ்ட், நேஷனல் மெடலிஸ்ட் ആണ് சுகுணா. ஓகே. சன்னு டாக்டர்லாம் நேஷனல்ஸ், நாங்கள் 2 இன்டர்நேஷ்னல். ஸோ அவங்க வலிக்கிட்டு விழுந்ததில் ரைட் வேலை செய்யலை, ரைட் ஸ்ட்ரெயினாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு லெஃப்ட்லேயே ஸ்டெப்ஸ் ஏறினாங்க ஃபுல்லாக. ஸோ அதனால் பிளட்டு கிளாட் ஆகிடுச்சு. பிளட்டு கிளாட் ஆகி பபுளாகி வெளில வந்துச்சு. சுகர் இருக்கனால அங்கே ஹாஸ்பிட்டலெல்லாம் வந்து அது அப்படி தான் இருக்குன்னு சொல்லி பெருசு பண்ணிட்டாங்க. எத்தனை காலமே ஒரே மாதத்தில் பெருசு பண்ணிட்டாங்க. பெருசு பண்ணி அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு கட் பண்ணுற லெவலுக்கு போயிட்டாங்க. காலு லெக்கு அவங்க வந்து ஆப்ரேஷன் தேட்டரில் இன்னும் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் முடியல, கட் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. காலையில் 11 o'clock ஆப்ரேஷன் தேட்டரில் டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. நோன்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் இவர் பிரபாகரன் சார் சொன்னார், சார் கட் பண்ண ஒன்றும் பண்ண முடியாது, நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போயிருங்க, எல்லாம் பண்ணிடுவார். ஏன்னா அவர் வந்து கிட்னி 10% இருக்கிறது சரி பண்ணியிருக்காரு. அவர் அனுப்பிச்சு அதுக்கப்புறம் கேன்சர் பேஷண்ட் சரி பண்ணியிருக்கார் மெடிசன்லேயே, ஒன்றுமே இல்லாமல். அதனால் நீங்கள் போயிருங்கன்னார். ஈவினிங் வந்துவிட்டோம். மார்னிங் 11 o'clock தேட்டர்லேருந்து வேணான்னு சொல்லிட்டு 5 o'clock வந்தோம். இந்த சேரில் தான் கூப்பிட்டு வந்து, வீல் சேரில் தான் எடுத்துகிட்டு வந்தோம். நிற்க முடியாது, நடக்க முடியாது. வந்தால் அவர் வந்து அதுக்கு மேலே க்ளீன்லாம் பண்ண வேணாம், மசில்ஸை கட் பண்ணி எடுக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணாங்க. 2ஆவது நாள் நிற்க முடிஞ்சது, நடக்க முடிஞ்சது. 3rd day 4th dayல டெய்லி மார்னிங் 3 minutes, ஈவினிங் 3 minutes வாக் பண்ண சொல்லிட்டாங்க. 15 daysல போயிடலான்னு சொன்னாங்க. நான் பிலீவ் பண்ணல. ஏன்னா அங்கெல்லாம் 3 months அங்கே பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் கோயம்புத்தூரில் எல்லாருமே. எதெல்லாம் ஹாஸ்பிட்டல்? அது ஆர்த்தி அப்படின்னு நிறைய இருக்குது. அது 2-3 அட்டன் பண்ணியிருக்கான். பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் தான். அவங்கள ஏன் கூப்பிடணும், கோயம்புத்தூர் இல்லாமல் தான் இங்கே வர்றோம். எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டும் எல்லாம் கட் பண்ண சொல்லிட்டாங்க. கட் பண்ணோம். அப்புறம் சரின்ட்டு இங்கே வந்தோம். இவர் 15 daysல போயிடலாம். நாங்கள் பிலீவ் பண்ணவே இல்லை. 5 days 15 daysல 6 daysல எந்திரிச்சு வாக் பண்ணாங்க. நான் அப்போவே எங்கள் வீட்டில் இவரை ஃபோட்டோ போட்டு ஃப்ரேம் போட்டேன். டாக்டர் ஸ்ரீகுமார். ஆமாம், ஃபோட்டோ இருக்குது வீட்டில், இன்னும் இருக்குது, பெரிய ஃப்ரேம் போட்டு. சார் காடு எங்களுக்கு கடவுள் மாதிரி. அதாவது ஆமாம், காலை கொடுத்து லெக்கு சேவ் பண்ணி அது காட் முறிச்சு கட்டியணும் பண்ணாங்க. இப்போ எல்லாமே கிளியராகி 1.5 மாதத்தில் ஜாக் பண்ணாங்க, நடக்கம், டான்ஸ் பண்ணாங்க, ஜாக் பண்ணுறாங்க, எல்லாம் பண்ணுறாங்க. இப்போ அது வரைக்கும் அப்புறம் இது வரைக்கும் வழி இல்லை. அந்த ஊன் அப்படியே மூடிச்சு. இவ்வளோ இன்ச் லென்த் உள்ளே இருந்து டெப்த் இருந்துச்சு, இவ்வளோ டெப்த் இருந்துச்சு. டெண்டான் எல்லாமே ரீசெட் ஆயிடுச்சு. ஆமாம், டெண்டான் வந்து இந்த ஆக்ஷன் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னாங்க. இப்போது ஜாக்கே பண்ணுறாங்க. இந்த வேலண்டைன்ஸ் டேயில் நீங்கள் 2 பேரும் ரொம்ப சந்தோஷமாയിരിക്കാം. 100%. நாங்கள் லக்லி நாங்கள் வேறு எதுக்கும் வந்தோம். லக்லி வி ஆர் என்டர்டிங் ஹியர். ஓகே தான் வேலண்டைன்ஸ் டே இல்லை வைஃப்னே
ஓகே உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுங்க. தமிழில் சொல்லிடுறேன். தமிழ் சொல்லுங்க. இல்லை டாக்டர் வந்து பார்த்தோன்னே கராட்டே மாஸ்டர். ஆமாம், எனக்கு நேஷனல் மெடலிஸ்ட். மெடலிஸ்ட். பொண்ணு பையன் போத் ரெண்டு பேரும். ரெண்டு பேர், பொண்ணு பையன் பையன் பொண்ணு எல்லாம் மெடலிஸ்ட், நேஷனல் சாம்பியன். நாங்கள் இன்டர்நேஷனல் 4 பேர். ஒரு கொப்பளம் மாதிரி வந்தது தான் அது. அப்புறம் டாக்டர்கிட்ட போய் காமிச்சு அவங்கெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி விட்டாங்க. க்ளீன் பண்ணி அந்த டெண்டான்லாம் கட் பண்ணிட்டாங்க. அதனால நடக்கவே முடியல. ஒரு ஆள் பிடிச்சிட்டு தான் நடக்கணும். பாத்ரூம் போக எல்லாம் ரொம்ப சிரமமாக இருந்துச்சு. அப்புறம் இவர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போக சொன்னார் அவர். அப்புறம் நாங்கள் இங்கே ஒரே நம்பிக்கையாக வந்தோம். ஒரு 2 நாள்லேயே நல்லா எந்திரிக்க முடிச்சுது, என்னால் நடக்க முடிச்சுது. அப்புறம் வீட்டுக்கு 15 நாளில் போயிடலான்னாரு. அதையெல்லாம் முடிச்சுட்டு இது பண்ணிட்டோம். நான் 15 நாளில் வீட்டுக்கு போயிடலான்னு சொல்லிட்டார். சரின்னு 15 நாள் வீட்டுக்கு போய் டெய்லி ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணி நல்லா இருக்கு. இப்போது நல்லாவே இது ஜாக்கு போச்சு. அப்புறம் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணலாம், வாக்கிங் போகலான்னாரு. சரி அப்படின்ட்டு எல்லாம் பண்ணி വെരി ഹാപ്പി. ഒന്നുമേ ഇല്ല, എല്ലാം 100% ക്ലിയർ. ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ എങ്ങനെ കാണും? ഹൗ യു സീ ഡോക്ടർ? கடவுள் അവർക്ക് ഡോക്ടർ ഒരു വലിയ അനുഭവമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടെ ഡോക്ടർ ദൈവമായി ഫോട്ടോ വെച്ച് പൂജിക്കുകയാണ് അവർ. അപ്പോൾ അവരുടെ അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. ഡോക്ടർക്ക് എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു വിശദീകരണം? എനിക്കൊന്നൊരു 6 മാസം മുമ്പ് ആണ് ഇവർ വരുന്നത്. കാലിലൊരു ഗാംഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ത ഓട്ടം ഇല്ല, അവിടെ മുഴുവൻ ഡെഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു അക്കിലിസ് ടെൻഡൻ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് മൂവ്മെൻറ്റ് വന്ന് കാല് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിലേ പറ്റുള്ളൂ. ആ മസിൽസ് ഡാമേജായി. അപ്പോൾ കാല് മുറിച്ച് കളയുക എല്ലാം എന്നുള്ളത് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ചാൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ആ ചാൻസ് എടുക്കാൻ വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ലോക്കൽ കുറച്ച് ചികിത്സ കൊടുത്തു. ലോക്കലായിട്ട് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ഊണ്ടിൻ്റെ ചുറ്റും അതിനുള്ള ചികിത്സയും അതുപോലെ തന്നെ ഓസോൺ ചികിത്സയും കൂടെ അതിനകത്തൂടെ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം എന്താ നടന്നു വെച്ചാൽ കുറച്ച് ധാരാളം ന്യൂട്രിയൻസ് ശരീരത്തിൽ ബാലൻസ്, മെറ്റബോളിസം ബാലൻസിൻ്റെ ന്യൂട്രിയൻസ് കൊടുത്തു. കാരണം 10-20 വർഷമായിട്ട് ഡയബറ്റിക് ആയിരുന്നു. ഡയബറ്റീസിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷനിലാണ് ഇത് വന്നത്. അതും കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. 2 വീക്സ് കൊണ്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. അത് നടക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരാൾ നടന്ന് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോയി. തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോയതിന് ശേഷം നടന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ശേഷം പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും അവർ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കും, എന്തെങ്ങനെയുണ്ട്, ഓരോ ദിവസം എങ്ങനെയുണ്ടോ എന്നുള്ള അറിയാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ ഒരു 1.5 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നടക്കാൻ വയ്യാതിരുന്ന ഒരാൾ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. കരാട്ടെ ചെയ്യാൻ വരുന്ന, കാരണം ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ കരാട്ടയിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ കരാട്ടെ എക്സ്പേർട്ട്. അവർക്ക് ഒരു കാല് മുറിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ലെവലിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ഡയബറ്റിക് ഗാംഗ്രീൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിവേഴ്സിബിളാണ്. ഡയബറ്റിസ് മാത്രമല്ല, ഡയബറ്റിസ് റിവേഴ്സിബിൾ ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കോംപ്ലിക്കേഷൻ വന്നാലും റിവേഴ്സിബിളാണ്. അതിനാവശ്യമുള്ളത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവവും തിരിച്ച് വരാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അതിന് വേണ്ടുന്നുള്ളൊരു പക്ക മെക്കാനിസം ഉണ്ട്. ആ മെക്കാനിസത്തിനെ നമ്മളൊന്ന് ട്രിഗർ ചെയ്യുക, അതിനാവശ്യമുള്ളത് കൊടുക്കുക. അത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. ആ മനസ്സിലായപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഭയങ്കര കൊടുത്തു, ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി ഇതുപോലെ ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു. കറക്റ്റായിട്ടത് ഫോളോ ചെയ്തു. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. എന്നിട്ട് എല്ലാ രീതിയിലും നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഉള്ളെല്ലാം ഇനി കുറച്ച് സ്കിന്നൂടെ വന്ന് മൂടാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം ഇൻഫെക്ഷൻ ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല, മൂവ്മെൻറ്റിനൊരു പ്രശ്നമില്ല. അപ്പം ബാക്കിയെല്ലാം ഇനിയും തിരിച്ചും ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ കരാട്ടയുടെ എക്സ്പേർട്ടായിട്ട് വരുന്നതിന് നല്ല കാര്യം. ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിലും പുള്ളിയും തായ്ച്ചിയുടെ എക്സ്പേർട്ടാണ്. സോ 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് മാർഷ്യൽ ആർട്സ്. ഈ മാർഷ്യൽ ആർട്സ് നന്നാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ശരീരത്തിന് വല്ലതും കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജും കൂടെ. മാർഷ്യൽ ആർട്സ് ചെയ്താൽ ആരോഗ്യം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ആരോഗ്യം വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർഷ്യൽ ആർട്സ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ്. എനിക്കത് ജിമ്മിൽ പോകുന്നതിനേക്കാളും നല്ല അതാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ വേണ്ടത് ശരീരത്തിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാനൂടെ പഠിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് മാർഷ്യൽ ആർട്സൊക്കെ, കരാട്ടയും കളരിയും ഒക്കെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ്. പക്ഷേ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ശരീരത്തിനെ നോക്കാൻ നമ്മൾ മറന്നുപോയി.
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കരാട്ടെ ചാമ്പ്യൻ എന്തുകൊണ്ട് ഡയബറ്റീസ് വന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ട്. ഡയബറ്റീസ് ഒന്നും വരത്തില്ല, നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മരുന്നുകൾ പോലും വേണ്ടി വരത്തില്ല ഡയബറ്റീസിൻ്റെ. ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടില്ല, ഇപ്പോൾ എല്ലാം വെൽ ബാലൻസ്ഡ് ആണ്. ഇനി ആ ട്രെൻഡിൽ ഇങ്ങനെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണം, അവിടെയാണ് കഴിവ്. നമ്മൾ വയസ്സ് പ്രായം കൂടുന്നു, കാലം മാറുന്നു, കാലാവസ്ഥ മാറുന്നു, ഭക്ഷാംശങ്ങളുടെ അളവുകൾ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പിടിച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരോഗ്യം അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ കാലിൻ്റെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ചർ ഇതൊന്ന് റിക്കവർ ചെയ്ത് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടെ കാലിന് യാതൊരു ഇപ്പം ഫ്രാക്ചറില്ല, ഡാൻസ് കളിക്കാം. അതൊരു അത്ഭുതകരമായൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. എന്തായാലും ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാർ അവരെ മുൻക്ക് ദൈവമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് മാത്രമല്ല, രോഗികളായി എത്തുന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം തന്നെ അസുഖം മാറി അവരുടെ മനസ്സിൽ ദൈവമായിട്ട് തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടുന്ന് മടങ്ങുന്നത്. നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി.